सब तो पहला दोस्तों कोरोना वायरस बारे गलबात। कोरोना वायरस बारे बहुत गल्लां कीतियां गईयां, कई ये वेरीएंट सामने आए आ, कई फिर जड़ियाँ वैक्सीनस लगियां वो बूस्टर डोजेस लगियां। बड़ा लंबा समा कोरोना वायरस ने बिपता पाई रखी। एक बारी फिर कोरोना वायरस का चर्चा फिर आ रहा। रौला ये आ कि जी वैक्सीनेशन आ उहदे तो बाद हुण ਜਿਹੜੇ नवे केसेस आ वो पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ आ रहे हैं। कोरोना वायरस का एक नवा वेरीएंट, एक नवी किस्म फिर सामने आ रही है तो अंदाजा ये लाया जा रहा भी आ अगस्त जो महीना चल रहा ये आखिरी हफ्ते के सितंबर के शुरू के जो समस्यावां का सामना करना पै सकता। कोरोना वायरस के केस वध सकते हैं। ग्लोबली 1 मिलियन तो ज़्यादा कोविड-19 केसेस से 3100 तो ज़्यादा मौतां जिहड़ियां पिछले 28 दिनों के अगस्त 3 तक रिपोर्ट की गई। मतलब अज जो ये कही भी कोरोना वायरस है नहीं, कोरोना वायरस तो 19 च आया सी ते मुड़ के खत्म हो गया, 20 के आया सी ते फिर हुण नहीं आउंदा। पर 1 मिलियन नवे केसेस कोरोना वायरस के 3100 बंदे की मौत 28 दिनों के हुई आ। अगस्त 3 तक जिहड़ा लेटेस्ट वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ उहदे विच पता लग्या ते टोटल जिहड़े लोग मरे आ इस पैंडैमिक दे विच उन्हां दी गिणती 7 मिलियन हो गई है। 70 लाख बंदा मारिया जा चुका इस कोविड दे नाल। बहुते लोग कहते भी नहीं ये तो उदा ही बुखार ही सीगा, वायरस ही सीगा, ये तो एवें दुनिया नूं डरा दिता। पर अंकड़े ये दस रहा कि 70 लाख बंदा दुनिया दे विच कोविड ने जिहड़ा लै लिया इस बीमारी ने। हुण पब्लिक हैल्थ एक्सपर्ट इस पासे कह रहे हैं दुनिया नूं इधरले पासे एक नवा सब वेरीएंट जिन्हों EG.5 कहा जा रहा। इन्ने वेरीएंट ये आए आ कोरोना वायरस के, आप इन्हां दे नाम भी भुल चुके हैं हुण तक, ओमिक्रॉन फलाना फलाना। तो हुण एक नवा दसदे आ कि EG.5 जिहड़ा डोमीनेंट स्ट्रेन बनी जा रही है दुनिया के बहुत सारे देशों के विच ये ब्रिटेन शामिल आ ते विच ये अमरीका शामिल आ। EG.5 कोरोना वायरस वेरीएंट। सब तो पहली गलबात भी ये है कि EG.5 कोरोना वायरस एक सब वेरीएंट आ ओमिक्रॉन तो बाद जिहड़ा दुनिया दे विच इस वेले एक सब तो मतलब वड्डी कोरोना वायरस स्ट्रेन मनी जा रही है। EG.5 एक मतलब कह लो कि दूजे ओमिक्रॉन के जिहड़े सीगे उन्हां नूं बहुत नैरोली सरपास कर गया, मतलब बहुत डोमीनेंट हो चुका आ। तो इहदा वड्डा पोर्शन जिहड़ा नेशन वाइड देखण नूं मिल रहा इस वेले जिहड़ी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन आ उहदे अंकड़े दस रहे आ। मीडिया के उत्ते लोगों ने देखा है और इहदा जिहड़ा सब वेरीएंट एरिस ते इहनूं ग्रीक नोमनक्लेचर के हिसाब नाल इहदा नाम भी दिता है, पर ऑफिशियली ये WHO इस नाम यूज़ नहीं कर रही। वायरस समय के नाल इवॉल्व होया आ ते लेटेस्ट अपडेट दे विच कहा कि जिहड़ा डेजिग्नेट उन्होंने इहदा नाम दस्सिया आ EG.5 जिहदे विच सिमिलर EG.5.1 स्ट्रेन मतलब इहदा एक वेरीएंट मॉनिटरिंग दे अंडर हैगा आ। इस वेरीएंट नूं हजे मतलब येट वेरीएंट ऑफ इंटरस्ट या कंसर्न नहीं कहा गया। एक कुदरत दा वरतारा आ जिथे असी इस कोरोना वायरस की गलबात कर रहे हैं, उत्थे ये गलबात बहुत महत्वपूर्ण समझनी है कि हर एक जीव दुनिया के उत्ते जीउणा चाहुंदा, वो जीवन के लिए स्ट्रगल करता है। उहदे विच अडैप्टेशनस आउंदियां, तब्दीलियां आउंदियां, उहदे विच अनुकूलनता आउंदी है। इसे तरह जिहड़ा कोरोना वायरस आ ये जिहड़ा कोविड-19 आ इहदे विच अडैप्टेशनस हो रही हैं। ये वायरस अपना रूप बदल लैंदा थोड़े चिर बाद, उहदे विच कुछ जेनेटिकली इदां दीयां तब्दीलियां आ जांदियां, कह लो कि उहदा रूप बदल जाता। रूप बदलण दा मतलब यही हुंदा कि जिहड़ी वैक्सीन तुसीं बनाई है वो वैक्सीन दे नाल उहनूं मार रहे हो तुसीं, पर वो मरन की बजाय किते कोई वायरस जिहड़ा हैगा अपना रूप बदल के उहदे विचों बच जाता। एक जो बच जाता तो फिर मल्टीप्लाई करता 2-4 अगे तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेन जी डोमीनेट कर लग जाती है, जी इस वेले EG.5 दसी जा रही है। विज्ञानी लगे आ ये भी वैक्सीन बन जाऊगी, ये बूस्टर आ जाएंगे सामने, वो लगन लग जाएंगे, उस तो बाद कोई होर रूप आ जाऊगा। ये इदां ही कुदरत विच सारा कुछ चली जाता। पर जदों कदे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए जिद्दां पिछे कोविड-19 के नाल हुई है तो फिर समस्या बनती है। जिहड़े वायरोलॉजिस्ट ने जिहड़े वायरस की स्टडी करते आ वो इहदे बारे गलबात दस रहे आ। ते इहनूं एक मतलब थोड़ा जिहा रौला तो यह भी पहला कई वायरस आए कोविड-19 के, पर जिहड़ा EG.5 वेरीएंट आ इहनूं थोड़ा जिहा स्लिपरी मनदे आ जां कॉम्पीटिटिव मनदे आ इहदे दूजे काउंटर पार्ट्स के नालों। तो ये मतलब ज़्यादा जिहड़ा नेविगेट कर सकता है एंटीबॉडीज़ दे विच दी, मतलब ज़्यादा बच सकता है।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ EG.5 ਉਸ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਸਿੰਪਟਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਲਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਬੋਡੀ ਏਕ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ EG.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ EG.5 ਵੇਰੀਐਂਟ ਲਗਭਗ 17.3% ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੇਸਿਸ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 5 ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ 17% EG.5 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ CDC ਦੇ ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15.6% ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ COVID-19 ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ CDC ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੂਸਟਰ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ EG.5 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਡੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ XBB ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡਿਕਟਡ ਫॉर ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਲਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜੂੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਰਹੇ ਆ।
ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਫਾਲਸ ਆਰਗੂਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੀਜੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ 45 ਪੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ 2020 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚਾਰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਕਟਮੈਂਟ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸੈਪਰੇਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਆਫਿਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ
मतलब कोविड-19 ਦੇ ਇਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ EMPLOYEES ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ कह लो कि ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी लेंदे सी लोग उन्हां तो जिहड़े इत्थों तक कि वाइट हाउस ने भी क्रैकिंग डाउन शुरू कर दिता रिमोट वर्क नूं। पिछले हफ्ते जिहड़े कैबिनेट एजेंसीज़ ने उन्होंने कहा कि फैडरल वर्करस नूं बैक अपने ऑफिस दे विच आउण दे लई ते ज़्यादा आउण दे लई आउण वाले महीनों दे विच किहा जाऊगा। जिहड़ी CNN की रिपोर्ट है भी दसदी है, वाइट हाउस के चीफ ऑफ द स्टाफ जेफ जेंट्स ने जिहड़े डायरैक्टिव्स ने उन्हां दे अनुसार ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪੋਸਚਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਆਫਿਸ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਹੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15% ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ 1300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ EMPLOYEE ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 20% ਘਟਾਈਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ अर्ਲੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏਅਰਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਏਅਰਫੇਅਰ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਮਤਲਬ $250 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ਐਪ ਆ ਹੌਪਰ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ 11% ਡਾਊਨ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤੇ 2019 ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 14% ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ। ਰਫਲੀ $300 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 4th ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਫੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਪਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ। ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਫਲਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ $813 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਾਲੋਂ 7% ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਸਮਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੀਪਰ ਆ। ਏਅਰਫੇਅਰ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ $813 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ $1371 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਜੁਲਾਈ 4th ਵਾਲੀ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀ ਉਦਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਚੀਫ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।